सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच आपां खनिज अते ऊर्जा संसाधन की गल करन जा रहे हैं। इस टॉपिक नूं आपां इस वीडियो विच बहुत ही चंगी तरह समझण जा रहे हैं। सो तुसीं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है तो जिन्नी भी आपां इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करावांगे जी तुसीं उन्हां सारियां ही गल्लां नूं ध्यान नाल सुनना है। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवे हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लिओ जी, ते नाल जिहड़ा बैल आइकन होएगा जी उन्होंने भी प्रैस कर लियो। शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो नूं। खनिज अते ऊर्जा साधन की जेकर आपां गल करते हैं अज की घड़ी अज के टाइम विच इहदी जिहड़ी वैल्यू हैगी है जी काफ़ी ज़्यादा हैगी आ। जेकर आपां किसी देश की विकास की गल करिए, किसी भी देश का जिहड़ा विकास हैगा जी वो इन्हां चीज़ां तो बिना नहीं हो सकता, खनिज अते ऊर्जा साधना तो बिना। जेकर आपां गल करिए किसी भी देश कोल जेकर ये जिहड़े साधन ने जी ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपां ये मन सकते हैं कि वो जिहड़ा देश होगा जी वो अमीर ही होगा। मिनरल्स हुंदे ने जी खनिज, ते जिहड़े तुहाडे एनर्जी रिसोर्सिस हुंदे ने जी इनू आपां कहने जी ऊर्जा साधन। खनिज अते ऊर्जा साधन की आपां बहुत ही चंगी तरह इहदे विच आपां इस वीडियो विच गल करांगे। जिहड़े अपने खनिज हुंदे ने इनू आपां कुछ भागां विच वंडदे हां। तुहानूं ये भी पता होना चाहिए जिहड़े खनिज हुंदे ने, जिहड़े खनिज पदार्थ हुंदे ने जी आपां इन्हां नूं धरती विचों खुदाई करके लभदे हां। धरती दे विचों आपां इन्हां नूं कढदे हां जी। इहदा कोई एक स्पैसिफिक कैमिकल कंपोजिशन हुंदा है जी। इहदी जिहड़ी बनतर हैगी है जी ये काफ़ी ज़्यादा तुहानूं डिफरेंट वेखण नूं मिलदी हैगी आ। मिनरल्स नूं आपां अगे कुछ पार्ट्स दे विच सब डिवाइड करदे हां, जिहड़ा कि आपां ऑलरेडी पहलां डिस्कस कीता होया। मैनूं लगदा 7वीं क्लास की जियोग्राफी विच आपां डिस्कस कीता सीगा। सो जिहदे विच आपां मिनरल्स नूं 3 भागां विच वंडदे हां। पहला जिहड़ा है जी मैटैलिक मिनरल्स, जिन्हों तुसीं धातु खनिज पदार्थ कह देंगे हो जी। दूसरे नंबर पर आ गया जी नॉन मैटैलिक मिनरल्स, जिन्होंने तुसीं अधातु खनिज पदार्थ कहते हो जी। तीसरे नंबर पर आ गया जी एटॉमिक मिनरल्स, परमाणु खनिज पदार्थ। धातु खनिज पदार्थ दे विच आपां मेनली इनू भी आपां 2 भागां विच वंडदे हैं जी, जिहदे विच तुसीं वेख सकदे हो फेरस मैटैलिक मिनरल्स आ गए, जिहदे विच आयरन ओर की गल की गई है, कच्चा लोहा। मैंगनीज हो गया जी, क्रोमाइट हो गया, पायराइट हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया। तो ये ही नॉन फेरस भी आ जाता जी, जिमें कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लैड हो गया, बॉक्साइट, टिन, मैगनीशियम। तो ये कुछ से जी। इस तो बाद जब आपां जेकर नॉन मैटैलिक मिनरल्स की गल करिए, नॉन मैटैलिक मिनरल्स के आपां इनू माइका नूं आपां पंजाबी विच अबरक कहने आ जी। लाइमस्टोन हो गया जी, लाइमस्टोन नूं आपां पंजाबी विच चूने का पत्थर कहने आ। डोलोमाइट नूं आपां डोलोमाइट ही कहने आ जी इंग्लिश पंजाबी विच। डायमंड नूं आपां हीरा कह दिंदे आ जी, ते जिप्सम नूं आपां जिप्सम ही कहने आ। एटॉमिक मिनरल्स दे विच तुहानूं यूरेनियम, थोरीयम, बैरलीयम एंड लिथियम वेखण नूं मिलदे हैगे आ जी। तुसीं इस गल नूं ध्यान रखियो, इस गल का ध्यान रखियो। मिनरल्स नूं आपां 3 भागां विच वंडदे आ जी, मैटैलिक मिनरल्स, नॉन मैटैलिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स। पंजाबी विच धातु खनिज पदार्थ, अधातु खनिज पदार्थ, परमाणु खनिज पदार्थ। धातु खनिज पदार्थ नूं भी आपां अगे 2 भागां विच वंडदे आ, फेरस मैटैलिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मैटैलिक मिनरल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जेकर आप पहले मैटल की गल करिए, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ आयरन ओर की गल करन जा रहे हैं मैटैलिक मिनरल्स की। कच्चा लोहा हैगा जी किसी भी देश के विकास लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा जी। तो जिहड़ा ये हैगा तुहानूं आयरन ओर, ये तुहानूं प्योर फॉर्म दे विच नहीं मिलता। भाव यह कि तुहानूं जदों भी ये धरती विचों तुसीं लोहे नूं कढदे हो, वो कच्चा लोहा हुंदा। बाद में आपां उहनूं मिक्स वगैरह करके फिर आपां उहनूं की करदे आ जी, फिर आपां उहनूं पक्का लोहा बनाउने आ। भाव यह कि जिहड़ा ये कच्चा लोहा हुंदा है, कच्चा लोहा जिहड़ा हुंदा है इहनूं आपां सिद्धा नहीं यूज़ कर सकदे। सो इहदे विच जिहड़ियां कुछ इंप्योरिटीज़ हुंदियां, जिहड़ियां अशुद्धियां हुंदियां जी, उहनूं दूर कीता जांदा इंडस्ट्रीज़ दे विच। बाद विच इहनूं आपां की करदे आ जी लोहा बनाउने आ। ते इह जिहड़ा लोहा हुंदा है इहनूं आपां 4 भागां विच वंडदे आ। किहड़े-किहड़े भाग ने जी? एक तो हो गया जी मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हैमेटाइट एंड साइडराइट। एंड ये भी जेकर आप बेस्ट क्वालिटी की गल करिए, क्योंकि ये 4 किस्मां ने लोहे दियां, जिहड़ा कच्चा लोहा हुंदा उहदियां 4 किस्मां हुंदियां ने जी। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हैमेटाइट एंड साइडराइट। मैग्नेटाइट हैगी जिहड़ी किस्म वो सारियां नालों वधिया किस्म हुंदी है। भाव यह कि जिहड़ा बहुत वधिया क्वालिटी का जिहड़ा कच्चा लोहा हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਗਨੀਟਾਈਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਗਨੀਟਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, तो रशिया के आले दुआले वाले देश एंड उस तो इलावा आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5.5% ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮੋਨਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਮੇਟਾਈਟ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਭੂਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਯੂਰਭੰਜ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਗ ਐਂਡ ਬਸਤਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਟਨ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 5ਵਾਂ। ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਡ ਗੋਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ, ਕਾਪਰ ਦੀ। ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਗਨੀਆ ਐਂਡ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਟਿਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੌਂਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਟਿਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਟਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ USA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਿਲੀ, ਜਾਂਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜਾਇਰੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਪਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੁੰਝੁਨੂ ਐਂਡ ਅਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਝੁੰਝੁਨੂ ਐਂਡ ਅਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਰ ਜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੌਕਸਾਈਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਮਾਇਕਾ, ਗਿਨੀਆ, ਸੂਰੀਨਾਮ, ਰਸ਼ੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਲਡ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੋਲਡ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ, ਘਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ 70% ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 0.75% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਏਚੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਲਾਰ ਐਂਡ ਹੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ KGF ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਾਰ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਲਾਰ 골ਡ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਮਗਿਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਝਾਰਖੰਡ ਐਂਡ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਲੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਧਾਤੂ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਗਨੇ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ जी कि माइका जिहड़ा है वो तुहानूं कित्थे कित्थे वेखण नूं मिलदा है भारत विच, ते इहदा जिहड़ा उत्पादन है जी आंध्रा प्रदेश दे विच, आंध्रा प्रदेश तो बाद राजस्थान विच, राजस्थान तो बाद झारखंड, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश दे विच इहदा जिहड़ा उत्पादन है जी वो कीता जांदा है। इस तो बाद इन्हां ने कुछ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ दस्से होए आ जिहदे विच आपां डिटेल विच नहीं जावांगे। हुण आपां गल कर लैंदे आ जी एटॉमिक मिनरल्स जिहड़े परमाणु खनिज पदार्थ हुंदे ने जी, जिवें कि तुहाडा यूरेनियम हो गया, थोरीयम हो गया, बैरलीयम हो गया एंड लिथियम हो गया एंड जिरकोनियम हो गया। इन्हां दी जिहड़ी वरतों हैगी है जी वो परमाणु खनिज पदार्थ ने, इन्हां दी वरतों आपां एनर्जी प्रोड्यूस लई करदे हैगे आ जी। ते इन्हां दी जिहड़ी वरतों हैगी आ तुसीं फेर ही कर सकदे हो जेकर तुहानूं प्रॉपर जानकारी होगी। जेकर तुहानूं प्रॉपर जानकारी नहीं है ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ UK ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। USA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਇਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ। मतलब तुसी इन्ना जरूर याद कर लियो USA विश्व के विचों सारियां नालों वध जिहड़ा उत्पादन हैगा जी एटॉमिक मिनरल्स का वो इहदे द्वारा ही किया जाता। थोरीयम नाम का जिहड़ा तुहानूं सबसटांस या फिर जिहड़ा मिनरल है जी ये वेखण नूं मिलदा है ब्राज़ील विच, आस्ट्रेलिया विच, मलेशिया विच, श्रीलंका एंड इंडिया विच। एंड अपने भारत विच यूरेनियम की जिहड़ी कह सकते हैं कि जिहड़ा उत्पादन है जी ये मेनली सिंघभूम, हजारीबाग जिहड़ा कि झारखंड विच वेखण नूं मिलदा है जी इत्थे कीता जांदा है। उस तो बाद आगे जी गया बिहार विच, सहारनपुर उत्तर प्रदेश विच एंड उदयपुर राजस्थान विच। थोरीयम का उत्पादन कह सकते हैं जी स्टेट ऑफ केरला, झारखंड, बिहार, राजस्थान एंड तमिलनाडु विच वेखण नूं मिलदा है। लिथियम तुहानूं झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड केरला दे विच तुहानूं ये वेखण नूं मिलदा हैगा जी। इन्हां नूं बहुत ही केयरफुली यूज़ करन दी लोड़ हुंदी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पैंदा हैगा जी। काफ़ी बार केस भी होए हैगे अपने भारत विच ही जदों मतलब बहुत ज़्यादा लोकां नूं जान माल का नुकसान भी सहना पिया सी। एनर्जी रिसोर्स की जेकर आपां गल करते हैं ऊर्जा के साधन किहड़े-किहड़े वेखण नूं मिलदे हैगे आ जी। ऊर्जा के जिहड़े साधन ने जी तुहानूं मेनली इहनूं तुसीं परंपरागत भी कह दिंदे हो, मतलब कि ऊर्जा के जिहड़े साधन ने, ऊर्जा के जिहड़े साधन ने जी इहनूं तुसीं दो भागां विच वंडदे हैगे हो। एक तो हो गया जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूजा हो गया जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल हो गया जी परंपरागत ऊर्जा के साधन, नॉन कन्वेंशनल हो गया जी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है जी। सो जिहड़ा परंपरागत हैगा जी ऊर्जा के साधन जिवें कि इन्हां दी जिहड़ी वरतों है ना तुसीं काफ़ी टाइम तो कर रहे हैं, जिहड़ा कि है जिवें कोला हो गया, ऑयल हो गया जी, नैचुरल गैस हो गई। ठीक है जी। एंड जिहड़े रिसोर्सिस की जिहड़े साधनां की जिहड़ी वरतों हैगी है जी वो तुसीं हुण कि जे ही शुरू कीती आ उहनूं तुसीं की कह रहे हो, उहनूं उहदा जिहड़ा नाम हैगा जी गैर परंपरागत आपां उहनूं ऊर्जा के साधन कहने आ। वो किहड़े-किहड़े ने जी, जिवें कि इत्थे इन्हां ने कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां। सोलर एनर्जी, सूरज दीयां किरनां नूं जदों आपां यूज़ करदे आ, मतलब कुछ भी करन लई एनर्जी प्रोड्यूस करन लई जदों आपां सनलाइट की वरतों करदे आ उहनूं आपां सोलर एनर्जी कहने आ। विंड एनर्जी तुहानूं पता ही है कि कुछ आपां वड्डे-वड्डे पੱਖੇ वगैरह लगा दिंदे आ जदों तेज़ हवावां चलदियां ने ते उन्हां तेज़ हवावां नाल ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ वगैरह प्रोड्यूस की ਜਾਂਦੀ है। सी वेव्स एनर्जी का ये मतलब है कि जदों समुद्र दीयां लहरां तेज़ चलदियां ने उत्थे उन्होंने वड्डे जनरेटर लाए हुंदे आ जी। वेव के चलण नाल वो जनरेटर घुमना शुरू कर देंदे ने जिहदे नाल बिजली वगैरह पैदा की जा सकती है। टाइडल एनर्जी दे विच भी सेम हुंदा है, जदों पानी का लैवल है जी उत्ते वधदा है। ये मैं आपां टाइडल एनर्जी बारे ऑलरेडी पढ़िया या टाइड्स वाला जदों चैप्टर पढ़िया सीगा कि जदों पानी का लैवल उत्ते वधदा है तो जिहड़े जनरेटर हुंदे ने जी वो घुमना शुरू कर देंदे ने जिहदे करके आपां एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। काव डंग नाल भी गोबर गैस भी आपां गोबर गैस एनर्जी प्लांट की भी आपां गल करते हैं जी, इहदे नाल भी आपां एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। होर भी कुछ वेस्ट मटीरियल्स हुंदे ने जी जिहदे नाल आपां एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक जियोथर्मल एनर्जी हुंदी है, इहदी भी आपां वरतों करते हैं। हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी हुंदी है जी पानी नाल जदों आपां बिजली प्रोड्यूस करते हैं इहदी भी आपां वरतों करते हैं। ये की ने जी ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन ने, इन्हां दी आपां जिहड़ी वरतों हैगी है जी रिसेंटली ही शुरू की है। हुण आपां जिहड़े कन्वेंशनल ते नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैगे आ जी अगे वो पढ़ लैंदे आ। जेकर आपां कन्वेंशनल की गल करिए, परंपरागत की आपां गल कर रहे सी ना, जिवें कि कोला हो गया। कोला तुहानूं पता ही है जी कि पहलां दे टाइम विच इहदी बहुत ज़्यादा वरतों की जाती सी, बट अज के टाइम विच इहदी वरतों हौली हौली घटाई जा रही है
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਐਂਥ੍ਰੇਸਾਈਟ, ਬਿਟੂਮਿਨਸ, ਲਿਗਨਾਈਟ ਐਂਡ ਪੀਟ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਐਂਥ੍ਰੇਸਾਈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੀਟ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਂਥ੍ਰੇਸਾਈਟ, ANTHRACITE। ਐਂਥ੍ਰੇਸਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ 3 ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ USA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। USA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 24% ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ USA ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਐਂਡ UK। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ 4% ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ USA ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 24%। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਲਾ ਇਹ USA ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਔਰ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਰਲ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੱਚਾ ਤੇਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਮਨਭੂਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। USA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਐਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ, ਬਾੜਮੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 75% ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 11% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ? ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੋਗੀ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਬਣਾਤਾ, ਡੈਮ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਭਾਵ ਪਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਲਾਨ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਢਲਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। USA, ਜਾਪਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ USA ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 31% ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ USA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 1% ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1%। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 1% ਹੀ 37% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ,
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਗੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 78% ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ 78% ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਹਿਲੀ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਟਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾਕੁਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਐਂਡ ਪੰਡੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਐਂਡ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਐਂਡ ਪੰਡੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਐਂਡ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮ। ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੂਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਨਾਲਸ ਫॉर ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਦਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਓਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ
ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਟੇਟਸ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।